हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज आम आनीचे विज्ञान लाइफ साइंस गोटे रिवीजन क्लास जोटा कि आमर परिवहन और संचालन तृतीय पाठ जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एवं तार चारोटी संभाव्य विकल्प मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछिबा से आर आज प्रैक्टिस करबा। नंबर 1 क्वेश्चन है लोहित रक्त कणिकार प्रोटीन को कौन कह जाए। ए है एंटीबॉडी, बी है एंटीजेन, सी है प्लाज्मा प्रोटीन, डी है फाइब्रिन। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर एंटीजेन। हृत्पिंड रु अम्लजान युक्त रक्त प्रवाह रे क्यों क्रमटी ठीक। ए है हृत्पिंड, धमनी, रक्त कैशिक कोष, हृत्पिंड, छोट शिरा, शिरा रक्त कैशिक कोष, हृत्पिंड, रक्त कैशिक धमनी कोष, हृत्पिंड, शिरा रक्त कैशिक छोट शिरा कोष। तेणु एठारे ऑप्शन सी हृत्पिंड, रक्त कैशिक धमनी कोष होउची करेक्ट। क्यों प्रक्रिया जो उद्भिद द्वारा जल और धातव लवण शोषण सेगुड़िकर ऊर्ध्व परिवहन एवं तापमात्रा नियंत्रित होता है। ए है आलोक शोषण, शोषण, उच्छेदन, परिवहन। तेणु प्रक्रिया उच्छेदन द्वारा उद्भिदर जल धातव लवण शोषण एवं तापमात्रा नियंत्रित होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नंबर 4 क्यों टिश्यू द्वारा जल परिवहन होता है। ऑप्शन जाइलेम, फ्लोएम, पारेनकाइमा, अधित्वचा। जलर परिवहन पाई उद्भिद जाइलेम टिश्यू रही। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नंबर 5 मनुष्यर हृत्पिंड केते प्रकोष्ठ विशिष्ट। 1 2 3 4। तेणु मनुष्यर प्रकोष्ठ हृत्पिंड रे 4टी रही। बाम अलिंद, दक्षिण अलिंद, बाम निलय, दक्षिण निलय। ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। नंबर 6 क्यों प्रोटीन टी रक्त जमाट बांधिबारे साहाय्य करे। हिपारिन, हिरुडिन, फाइब्रिन, एंटीजेन। तेणु फाइब्रिन होची करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। हृत्पिंडर 4टी प्रकोष्ठ मध्यरु केउटी अधिक मोटा और कार्यक्षम। बाम अलिंद, बाम निलय, दक्षिण अलिंद, दक्षिण निलय। तेणु हमर आंसर हेबो बाम निलय अधिक मोटा एवं कार्यक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नंबर 8 हृत्पिंडर क्यों कोठरी सह फुसफुस धमनी संयुक्त होता है। तेणु नंबर 8 क्वेश्चन अच्छी हृत्पिंडर क्यों कोठरी सह फुसफुस धमनी संयुक्त होता है। ऑप्शन है दक्षिण अलिंद, बाम अलिंद, दक्षिण निलय, बाम निलय। तो करेक्ट आंसर है दक्षिण निलय। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा। क्यों प्रोटीन रक्त जमाट बांधा दिए नहीं। फाइब्रिनोजेन, हिपारिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। आंसर है हिपारिन प्रोटीन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नंबर 10 क्योंटी रक्तवाहिनी अंतर्भुक्त नुहे। धमनी, शिरा, हृत्पिंड, रक्त कैशिक। हृत्पिंड रक्तवाहिनी अंतर्भुक्त नुहे। रक्तवाहिनी गुड़िक है धमनी, शिरा, रक्त कैशिक एवं हृत्पिंड गोटे अंग। तेणु ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 11 है क्यों गुड़िक मनुष्यर मुख्य रक्तवर्ग। ए ओ बी ए ओ, ए बी ए बी ओ, ए बी ओ ए बी ओ, ए बी ओ ए ओ। तेणु 4टी मुख्य रक्तवर्ग है ए बी ओ एवं ओ। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। नंबर 12 आमर बक्ष गह्वर, उदर गह्वर क्योंटी द्वारा पृथक होइछि। स्टर्नम, अंतपंजरा मांसपेशी, मध्यछदा, ग्लटिस। तेणु बक्ष गह्वर, उदर गह्वर मध्य मध्यछदा रही जहाद्वारा आमर उभय अंश पृथक होइछि। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्योंटी जोक लाଳରେ थिबा एक प्रोटीन। पोटासियम ऑक्सालेट, हिरुडिन, हिपारिन, सोडियम ऑक्सालेट। तेणु हिरुडिन होउछि जोक लाଳରେ थिबा एक प्रोटीन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नंबर 14 क्योंटी द्वारा मूलज चाप मपा जाई पारिबो। जेनेरेटर, स्पिग्मोमैनोमीटर, थर्मोमीटर, मानोमीटर। तेणु ऑप्शन डी होउछि करेक्ट आंसर। फुसफुस शिरा हृत्पिंडर केउं अंश सह संयुक्त। ऑप्शन है दक्षिण अलिंद, बाम अलिंद, दक्षिण निलय, बाम निलय। तेणु बाम अलिंद सह फुसफुस शिरा संयुक्त। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। प्रत्येक व्यक्तिर रक्तवर्ग निर्दिष्ट यही तथ्य किए प्रदान करथिले। हार्वे, मेंडेल, डार्विन, लैंडस्टाइनर। ऑप्शन डी लैंडस्टाइनर होची करेक्ट आंसर।
କେଉଁ ପ୍ରାଣୀରେ ଦ୍ୱୈତ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୁଏ? ମାଛ, ମଣିଷ, ବେଙ୍ଗ, ଜିଆ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଦ୍ୱୈତ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡଟି 4ଟି କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ମଣିଷରେ 2 ଥର ବା ଦ୍ୱୈତ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୁଏ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବା। କେଉଁ ରକ୍ତ ବର୍ଗକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ସର୍ବଜନ ଗ୍ରହୀତା ଓ ସର୍ବଜନ ଦାତା କୁହାଯାଏ? ଯଥାକ୍ରମେ ସର୍ବଜନ ଗ୍ରହୀତା ଓ ସର୍ବଜନ ଦାତା କୁହାଯାଏ। ଓ ଏ ବି, ଏ ବି, ଏ ବି ଓ, ବି ଏ। ଅପସନ୍ ହେଲା ଏ ବି ହେଉଛି ସର୍ବଜନ ଗ୍ରହୀତା ଓ ବର୍ଗ ହେଉଛି ସର୍ବଜନ ଦାତା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ଏ ବି ଓ କରେକ୍ଟ ହେବ। କେଉଁ ରକ୍ତବର୍ଗ ଯଥାକ୍ରମେ ଏ ବି, ବି ଏ ବିକୁ ରକ୍ତଦାନ କରିପାରିବ? କେଉଁ ରକ୍ତବର୍ଗ ଯଥାକ୍ରମେ ଏ ବି ଏବଂ ବି ଏ ବିକୁ ରକ୍ତଦାନ କରିପାରିବେ? ଅପସନ୍ ବି ଏ ବି, ଏ ବି ଓ, ଏ ବି ଓ ଏ ବି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ଓ ବି ଯଥାକ୍ରମେ ଏ ବି ଏବଂ ବି ଏ ବିକୁ ରକ୍ତଦାନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ 20 ନମ୍ବର ହେଲା ଆରବିସିର ଆବରଣରେ ଏବଂ ପ୍ଲାଜମାରେ ଥିବା ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଯଥାକ୍ରମେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏ ହେଲା ଥ୍ରମ୍ବିନ୍, ପ୍ରୋଥ୍ରମ୍ବିନ୍, ବି ହେଲା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍, ଆଣ୍ଟିବଡି, ସି ହେଲା ପ୍ରୋଥ୍ରମ୍ବିନ୍, ଥ୍ରମ୍ବିନ୍, ଡି ହେଲା ଆଣ୍ଟିବଡି, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍। ଆରବିସି ଆବରଣରେ ଏବଂ ପ୍ଲାଜମାରେ ଥିବା ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଆରବିସିର ଆବରଣରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଜମାରେ ଥିବା ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରୋଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ବି ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍, ଆଣ୍ଟିବଡି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରକ୍ତବର୍ଗ ଅଛି। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କାର କରି 1990 ମସିହାରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ମାର୍ସିଲିଓ ମାଲପିପି, କାର୍ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟାଇନର, ସାର୍ ହାନ୍ସ କ୍ରେବ୍ସ, ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରକ୍ତବର୍ଗ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କାର୍ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟାଇନର ଆବିଷ୍କାର କରି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଜୋକ ରକ୍ତରେ ଥିବା କେଉଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଦ୍ୱୟ ଶରୀରରେ ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ? ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଜୋକ ରକ୍ତରେ କେଉଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯାହା ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ? ଏ ହେଲା ଥ୍ରମ୍ବିନ୍, ପ୍ରୋଥମ୍ବିନ୍, ବି ହେଲା ହିରୁଡିନ୍, ହେପାରିନ୍, ସି ହେଲା ପ୍ରୋଥ୍ରମ୍ବିନ୍, ଥ୍ରମ୍ବିନ୍, ଡି ହେଲା ହେପାରିନ୍ ଆଉ ହିରୁଡିନ୍। ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଜୋକ ରକ୍ତରେ ଥିବା ପୁଷ୍ଟିସାର ଦ୍ୱୟ ହେଲା ହିପାରିନ୍ ଓ ହିରୁଡିନ୍। ମନୁଷ୍ୟ ରକ୍ତରେ ହିପାରିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଜୋକ ରକ୍ତରେ ହିରୁଡିନ୍, ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଦ୍ୱୟ ଶରୀରରେ ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଜୋକ ରକ୍ତରେ ଥିବା କେଉଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଦ୍ୱୟ ଶରୀରରେ ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ? ହିପାରିନ୍ ଓ ହିରୁଡିନ୍। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଂକୋଚନ ଜନିତ ଚାପ ଓ ଶିଥିଳନ ବେଳର ବଳକା ରକ୍ତର ଚାପକୁ ଯଥାକ୍ରମେ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ହେଲା ସଂଶୋଷଣ, ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠତାନ, ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍, ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ୍, ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠତାନ ସଂଶୋଷଣ, ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଓ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍। ତେଣୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଂକୋଚନ ଜନିତ ଚାପ ହେଉଛି ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଏବଂ ଶିଥିଳନ ବେଳର ବଳକା ରକ୍ତଚାପକୁ ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଏବଂ ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ୍। କୌଣସି କାରଣରୁ ଧମନୀ ସଂକୁଚିତ ହେଲେ ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହାକୁ କେଉଁ ରୋଗ କୁହାଯାଏ? ରକ୍ତଚାପ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହାଇପରଟେନସନ୍, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବା ହାଇପରଟେନସନ୍। ଧମନୀ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଯଦି ବଢ଼ିଗଲେ ତାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବା ହାଇପରଟେନସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନମ୍ବର 25 ଶରୀରରେ କେଉଁ ଲବଣର ଉପସ୍ଥିତି ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ? ସୋଡିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ତେଣୁ କେଉଁ ଲବଣ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ? ଏ ଓ ବି ହେବ। ଆନ୍ସର ହେବ ଉଭୟ ଏ ବି, ସୋଡିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ। ନମ୍ବର 26 କାହାର ଉପସ୍ଥିତି
ପଢ଼ିବା ନମ୍ବର 26 କାହାର ଉପସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନହେଲେ ଶିରା ଓ ଧମନୀ ଭିତରେ ରକ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ନଥାଏ? ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍, ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍, ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍, ଫାଇବ୍ରିନ୍। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ନହେଲେ ଶିରା ଧମନୀ ଭିତରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ନଥାଏ। କେଉଁ ଉପାଦାନ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ତନ୍ତୁ ପରି କ୍ଷତସ୍ଥାନରେ ଠୁଳ ହୋଇ ସେଠାରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମଜାଲ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଅପସନ୍ ହେଲା ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍, ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍, ଫାଇବ୍ରିନ୍ ଓ ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍। ତେଣୁ କ୍ଷତସ୍ଥାନରେ ଠୁଳ ହୋଇକରି ସୂକ୍ଷ୍ମଜାଲ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଫାଇବ୍ରିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍। ତେଣୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଫାଇବ୍ରିନ୍। ଫାଇବ୍ରିନ୍ ଜାଲରେ କେଉଁ କଣିକା ଛନ୍ଦି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡିଆ ସ୍ଥଳ ଉପରେ ଏକ ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? Ca++ ଆୟନ, ରକ୍ତକଣିକା, ଅଣୁଚକ୍ରିକା, ରକ୍ତକଣିକା ଓ ଅଣୁଚକ୍ରିକା। ତେଣୁ ଫାଇବ୍ରିନ୍ ଜାଲରେ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ରକ୍ତକଣିକା ଓ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ଛନ୍ଦି ହେବା ଦ୍ୱାରା ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। 29 ନମ୍ବର 29 ସାଧାରଣତଃ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶ୍ରାମ ବେଳର ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ ଓ ଡାଇଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପର ପରିମାଣ ଯଥାକ୍ରମେ କେତେ mmHg ଅଟେ? ଯଥାକ୍ରମେ ଅପସନ୍ ହେଲା 130, 70, 80, 120, 70, 130, 120 ଓ 80। ବିଶ୍ରାମ ବେଳରେ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ ହେଉଛି 120 ଏବଂ ଡାଇଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପର ପରିମାଣ ହେଉଛି 80। ତେଣୁ ଅନୁପାତ ହେବ 120 ଏବଂ 80। ବ୍ୟଙ୍ଗ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର କେଉଁ କୋଠରୀରେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରୁ O2 ବିହୀନ ଅକ୍ସିଜେନ ବିହୀନ ରକ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ? ବ୍ୟଙ୍ଗ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର କେଉଁ କୋଠରୀରେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରୁ ଅକ୍ସିଜେନ ବିହୀନ ରକ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ? ଅପସନ୍ ହେଲା ଏ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ, ବି ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ, ସି ହେଲା ବାମ ଅଳିନ୍ଦ, ଡି ହେଲା ବାମ ନିଳୟ। ତେଣୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଅପସନ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ କୋଠରୀରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରୁ ଅକ୍ସିଜେନ ବିହୀନ ରକ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 31 ଆମ ଦେହରେ ପ୍ରାୟ କେତେ କିମି ଲମ୍ବର ରକ୍ତବାହିନୀ ନଳୀ ବିଛେଇ ହୋଇ ରହିଛି? 72,000 ରୁ 1,20,000, 30,000 ରୁ 2,10,000, 40,000 ରୁ 2,10,000, 96,000 ରୁ 1,60,000। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 96,000 ରୁ 1,60,000 ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 32 ଜଣେ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଓସାର ପ୍ରାୟ କେତେ ସେମି ଅଟେ? 5, 9, 15, 20। 9 ଅଟେ, 9 ସେମି ଅଟେ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ତଳ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଟ୍ରିୟମ୍, ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ୍, ନେଫ୍ରନ୍, ମହାରନ୍ଧ୍ର। ତଳ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍ କୁହାଯାଏ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର କେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସହ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ବାମ ଅଳିନ୍ଦ, ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ, ବାମ ନିଳୟ, ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ। ତେଣୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ସହ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ନିଳୟ ଦ୍ୱାରରେ କେତେ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ଥାଏ? 1, 2, 3 ଓ 4। ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ନିଳୟ ଦ୍ୱାରରେ 2 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ସାଧାରଣତଃ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନର ହାର 1 ମିନିଟକୁ କେତେ ଥର? 36, 72, 82, 92। ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନର ହାର ମିନିଟକୁ 72 ଥର।